Hello students, welcome to the next lecture. This is the lecture number 14. Up to last lecture we have finished the different types of the power plant. Four types of the power plants we have finished. First one, that was nothing but your thermal power plant. Second, that is nothing but your nuclear power plant. Next we have covered the hydroelectric power plant, and the last solar and wind hybrid power plant. Okay. Now from this lecture onward, that is the two lectures will be there regarding the machine element. Okay, what are the different machine elements are there, and what are the different perspective of this machine element from the exam point of view, that we are going to discuss over here. So for in this lecture, actually we are going to focus on the shaft, axle and key. These are 3 points we are going to focus in this lecture. And in the next lecture we'll basically focus on the bushing. Second, that is nothing but the bearing. Then there is a flywheel and a governor. Okay, these points we are going to focus in the next lecture. In this lecture, shaft, axle and key. Okay, so let's start with the shaft. See here, if I ask you what is the shaft machine element. Okay, shaft तुम्हाला ऑलरेडी माहीत आहे. What is this shaft? The shaft is nothing but the rotating element. Okay, this is nothing but the rotating element. This is nothing but the rotating element. Rotating element which is transferring, which transfer power, or we can say torque from one machine element to another machine element. Okay, from one machine element to another machine element to another machine element to another machine elements. So this is nothing but the shaft. आता shaft जे आहे किंवा जे पण machine element आहे, that you are able to understand from the diagrams only. Okay, जे पण machine element आहे त्याचा actual diagram बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. So let's start with the diagrams so that you can have the clear idea. See here, the different examples are given over here. The 4 examples are given here. If you see, the first example is of the pump, that is centrifugal pump. Second example is of the lathe machine. Third is nothing but the intercombustion engine, that is nothing but the IC engine. And fourth is nothing but the gearbox. Okay, ह्या चारही जे एक्झाम्पल दिलेले आहे, इन ऑल दी 4 एक्झाम्पल्स, इफ यू सी देर इज अ वन प्रिन्सिपल रोटेटिंग एलिमेंट ओवर हियर. ओके, एक प्रिन्सिपल रोटेटिंग एलिमेंट आहे. इथं जर बघितलं तर सी हियर द सेंट्रिफ्युगल पंप, द ब्लेड्स विल रोटेट लाईक दिस. ओके, अशा प्रकारे काय होणार, रोटेट होणार आहे. अँड देर विल बी प्रिन्सिपल रोटेटिंग एलिमेंट इन दिस पंप अँड दॅट शोन ओवर हियर. ओके, हा काय असणार आहे, प्रिन्सिपल रोटेटिंग एलिमेंट जो काय होणार आहे इथं रोटेट होणार आहे. अँड दिस विल बी नथिंग बट द फ्लेंज ऑफ द कनेक्टेड टू दिस रोटेटिंग एलिमेंट. ओके, मग हा जो इलेमेंट इथं तुम्हाला दिसतोय, दिस इज अ रोटेटिंग एलिमेंट, की जो दुसऱ्या एलिमेंटला पण काय करणार आहे, रोटेट करणार आहे. दॅट मीन्स इट इज ट्रान्सफरिंग पॉवर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट. ओके, सेकंड, इफ यू सी lathe machine, there is also the same structure is provided over here. Again, in the IC engine also, see here, the two flanges are connected with this shaft over here, or rotating element. And here also the different gears are there. See, this is the first gear, this is the second gear, this is third gear, and this is the fourth gear. Okay, and this all 4 gears are connected with the common circular rod or cylindrical structure, which is nothing but the shaft over here. Okay, जे की काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे, and it is transferring the power from one element to the another element. Okay, so this is nothing but the shaft. If you want to define the shaft, how can we define this shaft? See here, if you see the exaggerated view, this is nothing but the shaft, which is the transferring the power from one element to another element. Okay, it is transferring torque over here. Okay, आता हा जो शाफ्ट आहे, ॲक्च्युली इट इज अ फर्स्ट मी तुम्हाला सांगितलं, इट इज नथिंग बट द प्रिन्सिपल रोटेटिंग एलिमेंट. ओके, देन अगेन इट सपोर्ट द ट्रान्समिशन एलिमेंट. ओके, इट सपोर्ट द ट्रान्समिशन एलिमेंट. व्हॉट डज इट मीन? इफ यू सी हियर, द डिफरंट बेरिंग आर प्रोव्हाइडेड ओवर देअर. इफ सपोज दिस इज अ बेरिंग, आणि ह्या बेरिंग जर बघितले तुम्ही, इन द बेरिंग द शाफ्ट इज प्रोव्हाइडेड ओवर हियर लाईक दिस. अँड ऑन दिस शाफ्ट, दिस internal disc will be fixed and outer disc will rotate over here. Okay, so this is nothing but the shaft which is rotating over there. So the transmission shaft विषय जर तुम्हाला विचारलं, actually only transmission shaft is in your syllabus. See here, it is a principal rotating element, and it supports the transmission elements, and it also transmits the torque, obviously, because it is a rotating, so it is transmitting the torque from one element to another element. Okay, so these are 3 points are important: principal rotating element, support transmission element, and transmit the torque, right? नाव जनरली जर तुम्ही शाफ्ट जर बघितलं तर ॲज फ्रॉम युअर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑर फ्रॉम डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह तुम्ही जर बघितलं, ते ट्रान्समिशन शाफ्ट आर जनरली सर्क्युलर इन क्रॉस सेक्शन. ओके, अँड द डिझाईन इज ऑल्सो easy, and we can say the strength is also higher for the circular cross sectional area. So generally the shaft we are using, it is of having the circular cross sectional area.
So next if you see what are the different types of the shaft we have available. आता जे types आहे shaftचे, these are not the actually the separate types, but what is actually the function of that shaft performing over there, or how it is performing, depend on that we have given the different name to this shaft over here, right? Now see here, if you observe the next, इथं जर बघितलं तर बघा ॲक्च्युली द ट्रान्समिशन शाफ्ट कॅन बी क्लासिफाय इंटू 4 टाइप्स ऑफ द शाफ्ट. ओके, फर्स्ट इज नथिंग बट युअर ॲक्झल, सेकंड इज नथिंग बट द स्पिंडल, थर्ड वन इज नथिंग बट द काउंटर शाफ्ट, अँड फोर्थ इज नथिंग बट द लाईन शाफ्ट. ओके, याच्यावरती MCQ कॅन बी फॉर्म ओव्हर हिअर, राईट? व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द ट्रान्समिशन शाफ्ट? दॅट इज नथिंग बट द ॲक्झल, स्पिंडल, काउंटर शाफ्ट अँड लाईन शाफ्ट. ओके, नाव सी हिअर व्हेन दिस शाफ्ट इज गेटिंग रोटेटेड, ऑब्वियसली इट इज इन द सर्क्युलर मोशन. ओके, ते काय असणार आहे? सर्क्युलर मोशनमध्ये असणार आहे, आणि इट इज ट्रान्समिटिंग द पॉवर फ्रॉम वन इलेमेंट टू अनदर इलेमेंट. ओके, सो हे आपण पॉईंट बघितले की हे 3 पॉईंट काय आहे इम्पॉर्टंट आहे. दी MCQ कॅन बी फॉर्म ओव्हर देअर. अँड व्हॉट आर द ट्रान्समिशन, डिफरंट ट्रान्समिशन शाफ्ट, दिस इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. हे जे टाइप्स ऑफ द शाफ्ट आहे, दी क्वेश्चन कॅन बी आस्क ऑन दिस टाइप्स ऑफ द शाफ्ट. ओके, दॅट विल सी इन डिटेल ॲक्च्युअली व्हॉट इज ॲक्झल, व्हॉट इज द स्पिंडल, व्हॉट इज काउंटर शाफ्ट अँड लाईन शाफ्ट. ओके, नाव सी हिअर व्हॉट इज मीन बाय द ॲक्झल. ॲक्झल जर बघितलं तर जनरली तुम्ही बघितलं असेल, दिस ॲक्झल इज नथिंग बट दी element which is a stationary and it is not rotating over here. Okay, these axles are not rotating actually. See here, तुम्ही जर बघितलं तर इथं जो आहे तो फक्त काही हा जो इंटरनल पार्ट आहे तो रोटेट होणार आहे, बरोबर? म्हणजे ॲक्झल जे आहे, दिस ॲक्झल्स आर ओनली सपोर्टिंग इलेमेंट, दिस ॲक्झल्स आर सपोर्टिंग इलेमेंट ओव्हर देअर, राईट? हे ॲक्झल काय आहे? सपोर्टिंग इलेमेंट आहे, विच इज सपोर्टिंग दी अनदर मशीन इलेमेंट. ओके, सो ॲक्झल विल नॉट बी रोटेटिंग अँड दी इट इज सपोर्टेड ऑन दी डिफरंट मशीन इलेमेंट ओव्हर देअर, राईट? नाव सी ऑलरेडी यू हॅव सीन दिस इज नथिंग बट द एक्झाम्पल ऑफ दी रियर ॲक्झल ऑफ द कार. ओके, कारमध्ये जो बॅक ॲक्झल असतो ते बॅक ॲक्झलचं इथं काय दिलेलं आहे? एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ओके, सो दिस विल बी नथिंग बट दिस शाफ्ट. आणि हा शाफ्ट काय करतो? ऑब्वियसली हे जो सर्क्युलर जो तुमचा फ्लेंज किंवा डिस्क इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे, दॅट आर सपोर्टेड ऑन दिस और दिस बेअरिंग्स आर सपोर्टेड ऑन दिस शाफ्ट. ओके, सो इट इज जस्ट सपोर्टिंग द अनदर एलिमेंट. So this is nothing but the axle. If you see in the axle, बघा इथं जर बघितलं तुम्ही तर आपण काय एक्झाम्पल दिलं होतं? दिस इज नथिंग बट दी स्टेशनरी ॲक्झल ओव्हर हिअर. ओके, वी हॅव गिवन दी रिअर एक्झाम्पल, रिअर ॲक्झल ऑफ दी कार. सेकंड इथं जर बघितलं ती रोप अँड पुली एक्झाम्पल इज गिवन ओव्हर हिअर. आणि इथं जर बघितलं तर दी पुली इज सपोर्टेड ऑन दिस शाफ्ट ओव्हर हिअर. ओके, इफ यू सी हिअर दिस इज नथिंग बट दिस शाफ्ट. ओके, हा काय आहे? शाफ्ट आहे, आणि त्या शाफ्टवरती काय केलेलं आहे? या पुलीला काय केलेलं आहे? सपोर्ट केलेलं आहे. सो दिस पुली कॅन रोटेट बट दिस shaft will be at the stationary position. Okay, because the bearing will be provided over here and this shaft will be at a stationary condition and the pulley will rotate on that. Okay, so this is nothing but the example. And third जर तुम्ही जर बघितलं तर ॲक्झल ऑफ दी रेल्वे वॅगन इथं जर बघितलं तर दिस इज नथिंग बट दी रोटेटिंग ॲक्झल. बिकॉज वाय? दिस इज नथिंग बट दी रोटेटिंग, दिस इज नथिंग बट दी शाफ्ट, आणि त्या शाफ्टवरती काय केलेलं आहे? दी व्हील्स काय केलेले आहे? सपोर्ट केलेले आहे. अँड दिस while this wheel is getting moving forward, the axle is also moving forward. Okay, so we can say this is nothing but the rotating axle over there, right? So ॲक्झल कशाला म्हणू शकतो आपण? दी ॲक्झल इज नथिंग बट दी ॲक्झल वी कॅन से इट इज नथिंग बट दी शाफ्ट विच इज आयदर स्टेशनरी ऑर रोटेटिंग. ओके, विच इज आयदर स्टेशनरी ऑर रोटेटिंग अँड इज नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्शन ऑर एनी लोड. ओके, तुम्ही जर जनरली जर बघितलं, ऑलरेडी वी हॅव सीन दॅट जे ज्यावेळेस तुम्ही एक शाफ्टवरती टॉर्क अप्लाय करताय, इट इज ट्रान्सफरिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इट इज ट्रान्सफरिंग द टॉर्क फ्रॉम दिस वन फर्स्ट एंड टू सेकंड एंड. ओके, so axle is such a shaft which is not subjected to any torsion. Okay, axle is a shaft which is not subjected to any torsion. The question can be asked on this. Okay, it is not subjected to any torsion or any load, and it is used for transmission of a bending moment only. Okay, it is used to transmit the bending moment only. If you see here, इथं जर बघितलं, दिस शाफ्ट इज सपोर्टेड ॲट दिस बोथ एंड अँड दिस पुली इज गिविंग दी लोडिंग ऑन दिस शाफ्ट ओव्हर हिअर, अँड बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग दी बेंडिंग मोमेंट कॅन बी जनरेटेड इन दिस शाफ्ट. ओके, बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग दी बेंडिंग मोमेंट कॅन बी जनरेटेड इन दिस शाफ्ट. इथं जर तुम्ही जर बघितलं, इफ यू सी हिअर, इथं दोन्ही साईडला काय केलेलं आहे? सपोर्ट केलेलं आहे, अँड दिस शाफ्ट इज ओव्हर हिअर, आणि ही पुली जी आहे दॅट पुली विल बी अप्लाइंग दी लोड ऑन दिस शाफ्ट, अँड ऑब्वियसली दिस shaft will be subjected to bending moment and it will bend like this. Okay, so it is just subjected to bending moment only and it is not subjected to torsion. Okay, this is important from the exam point of view. If you see the more clearly, तर axle वरती काय असणार आहे? It is supported on the both side and obviously the bending moment will be generated over there because of this loading. Okay,
So this is nothing but the total idea about the axle. So axle is nothing but the shaft, but which is not subjected to any torsion. It is subjected to bending moment only. Okay, the question can be asked on this point. Now if we see the next जर बघितलं what is the spindle is nothing but the another transmission shaft. आपण transmission shaft चे example बघितले होते, that is nothing but the axle, after that spindle, then counter shaft and line shaft. Okay, so this is nothing but the second types of the shaft, and it is nothing but the spindle. Now what is this spindle? If you see here in the spindle, it is nothing but the short rotating shaft. Okay, generally shaft is having the length comparable as compared to the another machine element, but if you observe over here, if you want to rotate the smaller element, you are just providing the short rotating shaft over there. Okay, and it transmits only torque and does not support any rotating element. Okay, it is only transmitting the torque, but it is not supporting any rotating element. आता अगोदर जर बघितलं आपण axle जर बघितलं तर in the axle the rotating element was supported at the end. Okay, if you see the rear axle of the car, इथं rear axle of the car जर बघितलं तर this rotating element इथं जर बघितलं, if you see over here, these rotating elements are supported at the end of the axle. Okay, but a spindle is such a shaft, there will be no rotating elements are provided at the end, or this will not support any rotating element. Okay, this will not support any rotating element, but if you see here, this shaft is a transmit the torque only. बरोबर, this is very important from the exam point of view. Actually axle आणि spindle मध्ये काय difference आहे, and actually that axle is a transmitting bending moment only, it is not transmitting any torque, and this spindle is transmitting the torque only, and it is not supporting any rotating element, so it will not be subjected to any bending moment. Okay, so this is the actually difference between the axle and spindle. आणि if you see here, we have given the two examples. First example is of the nothing but the lathe machine, and second is nothing but the drilling machine. Okay, आता इथं जर बघितलं तुम्ही, if you see in the this drilling machine example, इथं जर बघितलं तर हा बॉटमला जो तुम्हाला इथं ड्रिल बीट जो फिट केलेला आहे, इट इज फिटेड ऑन दिस शाफ्ट. ओके, आणि या शाफ्ट जर बघितला तर देर इज नो रोटेटिंग एलिमेंट सपोर्टेड ऑन दिस शाफ्ट, बट इट इज ट्रान्समिटिंग द टॉर्क ओनली. बरोबर, हा जो ड्रिलिंग बीट आहे, द ड्रिलिंग बीट विल बी रोटेटिंग ओवर हियर, राईट, and while rotating over here, it is transmitting the only torque to the bottom element, and it is not subjected to any or it is not supporting any rotating element, right? So this is the actual difference, आणि हे जे की पॉईंट आहे याच्यावरतीच काय करायचं, क्वेश्चन विचारले जातात. ओके, सो एकदा तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर झाली की यू कॅन इझिली टॅकल द क्वेश्चन अँड यू कॅन चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, see next, this is nothing but about the spindle. If you see the next type of the shaft, that is nothing but the counter shaft. Now which shaft will be called as a counter shaft? If you say counter shaft is nothing but the secondary shaft which is driven by the main shaft. Okay, there will be two shafts, actually the power given to the main shaft, and this main shaft will transmit the power to the secondary shaft over here. If you observe over here, जे actually तुम्हाला जी power transmit केली जाते, हा जो मेन जो इथं जो बघितला तुम्ही मेन शाफ्ट जो आहे, या मेन शाफ्टला आपण काय दिलेली आहे, पॉवर दिलेली आहे, अँड दिस इज ट्रान्समिटिंग द पॉवर टू द अनदर शाफ्ट ओवर हिअर. ओके, सी हिअर जो ॲक्च्युली जो तुम्हाला मशीनकडनं जी पण पॉवर भेटणार आहे, दॅट विल बी गिवन टू दी मेन शाफ्ट. सपोज लेट्स से दिस इज अ मेन शाफ्ट ओवर हिअर, आणि हा मेन शाफ्ट काय करणार आहे, त्याला जी पॉवर भेटते, इट विल ट्रान्सफर टू दी अनदर शाफ्ट, अँड दॅट विल बी कॉल्ड एज अ काउंटर शाफ्ट. ओके, सो वी कॅन इझिली से दिस काउंटर शाफ्ट इज नथिंग बट दी सेकंडरी शाफ्ट विच इज ड्रिवन बाय दी मेन शाफ्ट, अँड फ्रॉम विच पॉवर इज सप्लाइड टू दी मशीन कंपोनंट. ओके, क्लिअर. सो दिस इज नथिंग बट दी काउंटर शाफ्ट. आता ॲक्च्युली जे आपण नेमिंग इथं करतोय, दॅट इज नथिंग बट दी एक्झल, स्पिंडल. ओके, आपण आतापर्यंत बघितलं की फर्स्ट वी हॅव सीन द एक्झल, आफ्टर दॅट वी हॅव मूव टुवर्ड दी स्पिंडल, थर्ड वी आर लुकिंग इन टू दी काउंटर शाफ्ट. ॲक्च्युअली प्रत्येक जो मशीन एलिमेंट आहे किंवा जे शाफ्टचे टाईप आहे त्याच्यामध्ये जो की डिफरन्स आहे दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, इफ यू क्लिअर दॅट यू कॅन इझिली टॅकल द क्वेश्चन. सो दिस इज नथिंग बट दी काउंटर शाफ्ट, की जो काय करतोय, मेन जो तुमचा शाफ्ट आहे त्याच्याकडनं अनदर शाफ्टकडे काय करतोय, इट इज ट्रान्समिटिंग दी पॉवर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अबाउट दी काउंटर शाफ्ट. नेक्स्ट इफ यू सी दी फोर्थ टाईप ऑफ दी शाफ्ट, दॅट इज नथिंग बट दी लाईन शाफ्ट. ओके, आपण सुरुवातीला शाफ्टचे 4 टाईप बघितले, आणि त्याच्यामधला हा फोर्थ टाईप, दॅट इज नथिंग बट दी लाईन शाफ्ट. नाउ व्हॉट इज दिस लाईन शाफ्ट? दिस लाईन शाफ्ट इज अ लॉंगर शाफ्ट. आता जर आपण स्पिंडल ज्यावेळेस बघितलं होतं, त्या स्पिंडल वॉज अ शॉर्ट रोटेटिंग एलिमेंट अँड दी लेंथ वॉज व्हेरी लेस. ओके, पण इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, दिस लाईन shaft is a longer shaft used in the workshop and industries, bearing number of pulleys and other transmission element to drive the different machine at the same time. See here, इथं जर तुम्ही जर बघितलं,
तर एकच शाफ्ट इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे. ओके, इथं बघितलं तर एकच शाफ्ट तुम्ही प्रोव्हाइड केलेला आहे. आणि इफ यू डोंट हॅव दॅट मच लेंथ टू कनेक्ट दिस डिफरंट एलिमेंट. आता इथं बघा, दिस इज दी फर्स्ट मशीन एलिमेंट, दिस इज दी सेकंड मशीन एलिमेंट. ओके, आणि या दोन मशीन एलिमेंटला या शाफ्टनं काय केलेलं आहे, कनेक्ट केलेलं आहे. बट इफ यू आर नॉट हॅव्हिंग दी शाफ्ट विच इज हॅव्हिंग दी लेंथ सच दॅट इट कॅन कनेक्ट दिस टू एलिमेंट, then you will just connect the number of rods with the help of the coupling. Okay, now what is coupling and how to use that we'll see in the further videos. But you see here the two shafts are connected with the help of the coupling. This is the shaft 1 and this is the shaft 2. Okay, मग हा टोटल जो लॉंगर शाफ्ट इथं तयार झालेला आहे that will be called as a line shaft. म्हणजेच काय, if the two or more than two principal element or number of pulleys are supported on the shaft, that will be called as a line shaft. इथं बघा, इफ यू ऑब्झर्व दिस शाफ्ट ओव्हर हिअर, या शाफ्टवरती काय केलेलं आहे, पुली नंबर 1, पुली नंबर 2, पुली नंबर 3, नंबर ऑफ पुलीज आर सपोर्टेड ऑन दी सेम शाफ्ट. ओके, मग एकाच शाफ्टवरती इफ यू आर सपोर्टिंग दी नंबर ऑफ पुलीज ओव्हर दी इयर किंवा डिफरंट नंबर ऑफ मशीन एलिमेंट जर तुम्ही सपोर्ट जर करत असाल, दॅट शाफ्ट विल बी कॉल्ड एज अ लाईन शाफ्ट. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू रिगार्डिंग दी शाफ्ट. शाफ्टमध्ये कोणकोणते त्याचे टाईप्स आहेत. वी हॅव लुक इन टू दी 4 टाईप्स ऑफ दी शाफ्ट, दॅट इज नथिंग बट दी ॲक्झल, second is nothing but the spindle, and third one is nothing but the counter shaft. Okay, counter shaft, and third we have look, that is nothing but the line shaft. Okay, हे टाईप आणि त्याचा ॲक्च्युली की डिफरन्स काय आहे चारीमध्ये, दॅट इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, आणि त्यावरून तुम्ही काय करू शकता, यू कॅन इझिली सॉल्व दी MCQs. ओके, नाव सी दी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एंटर इन टू नथिंग बट दी की इलिमेंट. ओके, आपण आत्तापर्यंत ॲक्झल बघितलं, शाफ्ट बघितलं. दी third purpose in this lecture is nothing but the key element. Now what is this key element that we will see with the help of the diagrams only. Okay, आता बघा, की element जर बघितलं, if I this key element are nothing but the supporting elements. Okay, key element काय आहे, एक supporting element आहे. That will see the different types of the key element, but actually this key element can be classified into different types. Okay, ज्यावेळेस सगळे टाईप्स आपण बघू त्याच्यानंतर you will get to know what is actually the key. Okay, सुरुवातीला की जर सांगितलं तर दॅट यू विल नॉट हॅव दॅट मच क्लिअर आयडिया. फर्स्ट विल डिस्कस द डिफरंट टाइप्स ऑफ द कीज, देन you will get the clear idea of that. Okay, see here from the diagram you can observe over here the different types of keys we have having. First one is nothing but the sunk key. Second जर बघितलं, if you see, this first is nothing but the sunk key, second is nothing but the saddle key, third one is nothing but the tangent key, fourth is nothing but the round keys, fifth is nothing but the spline keys, and sixth is nothing but the Kennedy's keys. Okay, these are the major टाइप्स ऑफ दिस की एलिमेंट. ओके, कीचे हे काय आहे, मेजर टाइप्स आहे. 6 आर द टाइप्स ऑफ द की एलिमेंट, आणि त्याचे परत काय आहे आपल्याकडं सब टाइप्स. ओके, जर संक कीज जर बघितलं, इन दिस संक कीज, दिस रेक्टँग्युलर संक कीज, देअर कॅन बी स्क्वेअर संक कीज, देअर कॅन बी पॅरल संक कीज, देअर कॅन बी अ गिव्ह हेड संक कीज, देअर कॅन बी अ feather sunk keys, and there can be a woodruff sunk keys. Okay, and again this saddle keys can be classified into this flat saddle key, or we can say hollow saddle key. Okay, आता हे प्रत्येक कीचे जे टाईप आहे दॅट वी आर गोइंग टू लुक इन टू इन डिटेल. आता याच्यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट काय आहे की जे प्रत्येक की आहे त्या प्रत्येक की अदर कीपेक्षा हाऊ इट इज अ डिफरंट विथ रिस्पेक्ट टू द अदर कीज, दॅट वी आर व्हेरी फोकसिंग ओव्हर हिअर. आणि ते एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं काय आहे, इम्पॉर्टंट आहे. हे जे मशीन एलिमेंट हा जो टॉपिक आहे, या मशीन एलिमेंटमध्ये तुमचा जर पिक्चर जर डोळ्यासमोर असेल आणि ॲक्च्युली त्याचं जर फंक्शन जर तुम्हाला माहीत असेल तर यू कॅन इझिली अटेम्प्ट दी क्वेश्चन्स. ओके, सो आपण पण तेच काय करतो आहे, फोकस करतो आहे की ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे, त्याची 3D डायग्राम कशी असेल आणि हाऊ व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दॅट इलिमेंट. ओके, ते आपण काय करतो इथं बघतो आहे. ओके, सो दीज आर दी टाईप्स ऑफ द कीज. हा प्रत्येक कीचा जो टाईप आहे इम्पॉर्टंट आहे, याच्यावरती कोणत्या पण टाईपवरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. ओके, ॲक्च्युली डायग्राम बघितल्यानंतर तुम्हाला लक्षात ठेवणं तेवढं अवघड जाणार नाही. ओके, नावाबरोबरच आपण काय करू शकतो, त्या कीजला काय करू शकतो, रिलेट करू शकतो. ओके, सो लेट्स सी दी वन बाय वन डिफरंट टाईप्स ऑफ द कीज ओव्हर हिअर. ओके, नाउ फर्स्ट वी वॉन्ट टू डिस्कस दॅट इज नथिंग बट दी संक की. फर्स्ट आपल्याला जी डिस्कस करायची आहे दॅट इज नथिंग बट दी संक की ओव्हर हिअर. ओके, आता संक की जर इथं जर बघितली, दीज आर नथिंग बट दी कीज हुज वन हाफ इज इन द की वे ऑफ द शाफ्ट अँड दी अदर हाफ इज इन द की वे ऑफ द हब ऑफ द रोटेटिंग एलिमेंट. ओके, आता इथं बघा, इथं जर बघितलं तुम्ही तर ॲक्च्युली की काय पॉईंट आहे की की इज नथिंग बट दी इलिमेंट, की इज नथिंग बट दी इलिमेंट विच इज connecting or giving the place or placing the rotating element on the shaft. Okay, element on the shaft.
आपण फॉर एक्झाम्पल इफ आय गिव्ह यू द अगेन द एक्झाम्पल ऑफ दी व्हील अँड दी ॲक्झल. आता बघा ॲक्झल आहे आणि ह्या ॲक्झलवरती तुम्ही काय करत होते, व्हील कनेक्ट करत होते बरोबर. पण व्हील कनेक्ट करताना हा जो शाफ्ट जो आहे, हा जो शाफ्ट तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहे तो शाफ्ट आणि इथं जो रोटेटिंग एलिमेंट असणार आहे हा रोटेटिंग एलिमेंट, तर ह्या दोघांमध्ये काय असलं पाहिजे, परफेक्ट जॉईंट असलं पाहिजे. म्हणजेच काय की ज्यावेळेस वेन दिस शाफ्ट इज गेटिंग रोटेटेड, ज्यावेळेस हा शाफ्ट रोटेट होणार आहे, वेन दिस शाफ्ट इज गेटिंग रोटेटेड, त्या सेम टाईमला हा जो रोटेटिंग एलिमेंट आहे तो रोटेटिंग एलिमेंट पण काय झाला पाहिजे, रोटेट झाला पाहिजे. दॅट मीन्स देअर शुड बी परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन धीज टू, आणि तो बॉन्ड असा पाहिजे की तो तुम्हाला रिमूव्ह पण करता आला पाहिजे. सो व्हॉट विल डू, सपोज फॉर एक्झाम्पल हा जो शाफ्ट आहे, हा जो शाफ्ट इथं मी प्रोव्हाइड केलेला आहे, त्या शाफ्टचा इथं काय आहे, हा एक्झॅग्रेटेड व्ह्यू आहे बरोबर. हा शाफ्ट आहे की ज्याच्यावरती आपल्याला हे व्हील कनेक्ट करायचं होतं किंवा रोटेटिंग एलिमेंट कनेक्ट करायचा होता, त्याचा काय केलेला आहे, एक्झॅग्रेटेड व्ह्यू आहे. व्हॉट विल डू, हा जो शाफ्ट आपण हा प्रोव्हाइड करणार आहे, ह्या शाफ्टमध्ये इथं काय करणार आहे, स्पेस प्रोव्हाइड करणार आहे किंवा एक काय करणार आहे, की वे प्रोव्हाइड करणार आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. बघा जो शाफ्टमध्ये आपण ही जी स्पेस याला प्रोव्हाइड करतोय की सो दॅट द एक्सटर्नल एलिमेंट कॅन एंटर इन टू दॅट. ओके, म्हणजेच इथं काय करणार आहे, आपण एक डेप्थ कट आपण इथं प्रोव्हाइड करणार आहे. या शाफ्टमध्ये एक डेप्थ कट प्रोव्हाइड करणार आहे की त्याच्यामध्ये हा एक्सटर्नल एलिमेंट काय होऊ शकतो, फिट होऊ शकतो. ओके, मग एक्सटर्नल एलिमेंट त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस फिट होणार आहे, ही जी स्पेस आपण इथं प्रोव्हाइड करतोय की शाफ्टवरती, लक्षात घ्या शाफ्टवरती जे आपण एक डेप्थ कट प्रोव्हाइड करतोय की ज्याच्यामध्ये हा एक्सटर्नल कीला आपण काय करतोय, फिट करतोय, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ की वे. त्याला काय म्हणणार आहे, की वे म्हणणार आहे. ओके, हे एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट इज की वे, की वे इज नथिंग बट द डेप्थ कट प्रोव्हाइडेड ऑन द शाफ्ट सो दॅट द की एलिमेंट कॅन फिटेड ऑन दॅट शाफ्ट, इट इज कॉल्ड ॲज अ की वे. ओके, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, की वे म्हणणार आहे. मग आता जो प्रिन्सिपल हा जो रोटेटिंग एलिमेंट आहे, हा जो रोटेटिंग एलिमेंट आहे, त्या रोटेटिंग एलिमेंटला आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यावरती फिक्स करायचं आहे. ओके, इफ यू सी ओव्हर हिअर, इथं जर क्लिअरली तुम्ही जर बघितलं तर आता हा जो शाफ्ट आहे, हा शाफ्ट काय होणार आहे, दिस शाफ्ट इज गोइंग टू रोटेट ओव्हर हिअर. ओके, हा शाफ्ट काय होणार आहे, हा शाफ्ट रोटेट होणार आहे आणि शाफ्ट रोटेट होताना तो त्याला जो इलिमेंट कनेक्ट केलेला आहे त्याला पण काय करायचं आहे, रोटेट करायचं आहे. म्हणजेच काय, याच्यावरती मी जो इलिमेंट प्रोव्हाइड करणार आहे, याच्यावरती मी जर इलिमेंट जर प्रोव्हाइड केला, एक रोटेटिंग इलिमेंट जर प्रोव्हाइड केला, लेट्स से दी व्हील इज कनेक्टेड ओव्हर हिअर, मी याच्यावरती काय करतोय, व्हीलला कनेक्ट करतोय. मग व्हीलला कनेक्ट करताना हा जो इथं की मी जी प्रोव्हाइड केलेली आहे, ही की पाहिजे, ही की कशी पाहिजे, ती कीनं ह्या आपल्या जो रोटेटिंग एलिमेंट आहे, या रोटेटिंग एलिमेंटला पण काय केलं पाहिजे, कनेक्ट केलं पाहिजे. सो सायमल्टेनियसली या दोघांमध्ये इथं जर बॉन्ड जर तयार झाला तर सो वी कॅन से व्हेन दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग दी प्रिन्सिपल एलिमेंट ऑर दिस रोटेटिंग एलिमेंट ऑल्सो रोटेट. ओके, सो जी आपण इथं जो इलिमेंट प्रोव्हाइड करतोय की जो आपला रोटेटिंग एलिमेंट आणि जो शाफ्ट आहे ज्याला कनेक्ट करतोय, दॅट इज नथिंग बट दी कीज. ओके, त्याला आपण काय म्हणत असतो, की म्हणत असतो. सो व्हॉट वी कॅन से, की इज नथिंग बट दी कनेक्टिंग एलिमेंट, की इज नथिंग बट दी कनेक्टिंग एलिमेंट विच इज कनेक्टिंग दी शाफ्ट अँड दी रोटेटिंग एलिमेंट. ओके, आणि ज्या शाफ्टवरती ज्या डेप्थ कट आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे की ज्याच्यावरती ही की प्रोव्हाइड करणार आहे त्याला आपण काय म्हणत असतो, की वे, त्याला आपण की वे म्हणत असतो. आणि जो सेकंड आपण डेप्थ कट प्रोव्हाइड करतोय ऑन दी रोटेटिंग एलिमेंट त्याला आपण म्हणत असतो हब. ओके, सो हब इज नथिंग बट दी रिलेटेड टू रोटेटिंग एलिमेंट अँड की वे इज नथिंग बट दी रिलेटेड टू शाफ्ट ओव्हर विच वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस रोटेटिंग एलिमेंट. ओके, सो मग आता जी की आपण इथं प्रोव्हाइड करणार आहे, जी की इथं प्रोव्हाइड करणार आहे की जे काय करणार आहे, शाफ्ट आणि रोटेटिंग एलिमेंटला काय करणार आहे, कनेक्ट करणार आहे. ती की जर अशा प्रकारे असेल की ज्याचा जो हाफ पार्ट आहे तो हाफ पार्ट कुठं आहे, शाफ्टमध्ये आहे आणि त्याचा जो हाफ पार्ट आहे दॅट विल बी ऑन इन दी रोटेटिंग एलिमेंट, दॅट की विल बी कॉल्ड ॲज अ संक की. म्हणजे बघा इथं जर तुम्ही जर बघितलं, इफ यू सी ऑब्झर्व ओव्हर हिअर की जो की एलिमेंट आहे, हा की एलिमेंटचा हा जो हाफ पार्ट आहे, हा हाफ पार्ट कुठं आहे, शाफ्टमध्ये आलेला आहे बरोबर. आणि जो उरलेला हा जो हाफ पार्ट आहे तो कुठं असणार आहे, हा जो याच्यावरती तुम्हाला रोटेटिंग एलिमेंट कनेक्ट करायचा आहे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, तो हाफ पार्ट काय होणार आहे, एंटर होणार आहे बरोबर. सो हाफ पार्ट इज इन दी शाफ्ट अँड हाफ पार्ट इन दी हाफ ऑफ द रोटेटिंग एलिमेंट, दॅट टाइप ऑफ द की विल बी कॉल्ड एज अ संक की. ओके, त्या टाईपच्या कीला आपण काय म्हणणार आहे, संक की म्हणणार आहे. सो वी हॅव दी डिफरंट टाईप्स ऑफ दिस संक की. इथं आता जी की मी प्रोव्हाइड करणार आहे ही वेगवेगळ्या टाईपची तुमची की असू शकते, डिपेंड ऑन दी शेप ऑफ दॅट संक की. ओके, इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग दी रेक्टँग्युलर शेप टू दी संक की, फॉर एक्झाम्पल इथं जर तुम्ही जर डायग्राममध्ये जर बघितलं, दिस टाईप ऑफ द कीज यू आर प्रोव्हाइडिंग, दिस इज दी फर्स्ट रेक्टँगल अँड दिस इज दी सेकंड रेक्टँगल विच इज कनेक्टिंग दी टू रेक्टँगल ओव्हर हिअर. अशा टाईपची जर तुम्ही की जर प्रोव्हाइड करत असाल, दॅट
विल बी कॉल्ड एज अ रेक्टँग्युलर संक की. ओके, याचा जर क्रॉस सेक्शन तुम्ही जर बघितला, दिस क्रॉस सेक्शन इज नथिंग बट द रेक्टँग्युलर. दॅट मीन्स ऑब्वियसली जी विड्थ असणार आहे, दिस विड्थ विल बी ग्रेटर दॅन दिस हाईट. ओके, सो दॅट विल बी अ रेक्टँग्युलर संक की. ओके, rectangular Sankey are the keys whose width and height are not equal. Okay, so if you are in the exam they are asking the sunk keys which is not having the width and height equal, that will be nothing but the rectangular sunk key. Okay, clear? So this is the first type of the sunk key. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण सांगू शकतो, ऑब्वियसली इफ देर इज अ रेक्टँग्युलर वी कॅन ऑल्सो यूज दी स्क्वेअर संक की. दॅट मीन्स याच्या जर दोन्ही जर क्रॉस सेक्शन जर बघितले तर दोन्ही क्रॉस सेक्शन काय आहे, स्क्वेअर आहे. त्या स्क्वेअर क्रॉस सेक्शनला आपण काय केलेलं आहे, कनेक्ट केलेलं आहे. बरोबर, मग अशा प्रकारची जर की तुम्ही प्रोव्हाइड करत असाल विच इज हॅव्हिंग दी विड्थ अँड हाईट ऑफ इक्वल लेंथ, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ स्क्वेअर संक की. क्लिअर झालं? So there is nothing to study lot of in that, but only what is the shape of that or cross section shape you are providing, depend on that we have divided this sunk key into different type. Okay, so first we have look the rectangular sunk key, second is nothing but the square sunk key. फक्त तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे की त्याचा जो क्रॉस सेक्शन आहे तो क्रॉस सेक्शन काय असणार आहे, स्क्वेअर असणार आहे. बरोबर, त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं, इफ यू सी दी नेक्स्ट ओव्हर हिअर, व्हॉट आर दी नेक्स्ट टाइप ऑफ दी संक की, दॅट इज नथिंग बट दी पॅरलल संक की. ओके, नाउ व्हॉट इज दिस पॅरलल संक की? दिस पॅरलल sunk keys are the taperless keys having rectangular or square cross section, and it is used when the rotating element is required to slide along the shaft. Okay, म्हणजे इथं जर तुम्ही जर बघितलं, इट इज नथिंग बट दी टेपरलेस की. टेपरलेस की मीन्स व्हॉट, दिस इज नॉट हॅव्हिंग एनी टेपर पार्ट. ओके, त्याला कोणताच टेपर पार्ट नाही. तुम्ही जर अगोदर आपण ज्यावेळेस आपण बघितलं होतं रेक्टँग्युलर संक की, त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर दिस वॉज टेपर्ड लाईक दिस. ओके, तो जो रेक्टँग्युलर आपण सुरुवातीला बघितलं होतं संक की, तो काय केलेला होता, अशा प्रकारे आपण टेपर्ड केलेलं होतं. बरोबर, मग टेपर्ड असल्यामुळं दिस रोटेटिंग एलिमेंट कॅन नॉट मूव ऑन दिस रोटेटिंग ऑन दिस शाफ्ट. ओके, आता बघा ह्या शाफ्टवरती, सपोज दिस इज अ शाफ्ट, आणि या शाफ्टवरती तुम्ही जर अशा प्रकारे जर की जर प्रोव्हाइड केली, कशा प्रकारे अशी जर टेपर्ड की जर प्रोव्हाइड केली आणि इथं जर मी रोटेटिंग एलिमेंट कलेक्ट केला, तर तो रोटेटिंग एलिमेंट कॅन नॉट मूव इन दिस डायरेक्शन बिकॉज दी हाईट ऑफ दॅट की इज इन्क्रीजिंग इन दिस साईड. ओके, मग अशा प्रकारची की आपण प्रोव्हाइड करतोय विच इज अ टेपरलेस. दॅट मीन्स वी आर नॉट प्रोव्हाइडिंग एनी टेपर्ड ऑर स्लोप टू दॅट कीज, अँड इट कॅन बी ऑफ अ रेक्टँग्युलर सेक्शन और इट कॅन बी ऑफ अ स्क्वेअर सेक्शन. ओके, ती काय असू शकते, रेक्टँग्युलर पण असू शकते और इट कॅन बी अ स्क्वेअर सेक्शन. दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ दिस पॅरल संकी. ओके, त्या संकीला आपण काय म्हणणार आहे, पॅरल संकी म्हणणार आहे. जे पहिल्या दोन टाईपच्या संकी बघितल्या होत्या आपण, इट दॅट संकी कॅनॉट स्लाईड ऑन दिस शाफ्ट. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की इथं याची हाईट इन्क्रीज झाल्यामुळं ही जी इथं रोटेटिंग एलिमेंट प्रोव्हाइड केलेलं आहे तर या डायरेक्शनला स्लाईड होऊ शकत नाही ऑन दिस शाफ्ट. ओके, बट तुम्हाला जर इफ यू वॉन्ट टू स्लाईड दिस रोटेटिंग एलिमेंट, जर रोटेटिंग एलिमेंट हा जो तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहे शाफ्टवरती, इथं बघा हा जो इंटरनली याच्यामध्ये काय असणार आहे, शाफ्ट असणार आहे. बरोबर, मग हे शाफ्टवरती जर ह्या रोटेटिंग एलिमेंटला तुम्हाला जर स्लाईड करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार, यू विल प्रोव्हाइड दी पॅरल संकी. बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू दी स्लाईड दी रोटेटिंग एलिमेंट ऑन दॅट शाफ्ट, देन यू विल प्रोव्हाइड दी अनदर टाइप्स ऑफ दी की, दॅट कॅन बी रेक्टँग्युलर और दी स्क्वेअर संकी विथ सम टेपर पार्ट ओव्हर देअर. राईट, आणि टेपरलेस असेल तर ऑब्वियसली इट विल बी अ पॅरल संकी. ओके, हे जे की पॉईंट आहे ना, दिस इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. जर टेपरलेस असेल तर दॅट विल बी नथिंग बट युअर पॅरल संकी. राईट, नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस संकी तुम्ही जर बघितलं, इट इज नथिंग बट दी गिब हेडेड संकी. आता बघा इथं तुम्हाला आणखी क्लिअर आयडिया येईल की बघा दिस इज नथिंग बट दी रोटेटिंग शाफ्ट. हा जो आहे हा काय आहे, रोटेटिंग शाफ्ट आहे. याच्यावरती जर तुम्ही हा काय केलेला आहे, एक मशीनला इथं कनेक्ट केलेला असणार की जो काय करणार आहे, याच्यावरती याला रोटेट करणार आहे किंवा याला पॉवर ट्रान्समिट करणार आहे. आता नेक्स्ट जो एकूण सेकंड पार्ट आहे, दिस इज नथिंग बट दी सेकंड रोटेटिंग एलिमेंट. हा काय आहे, इथं जर क्लिअरली जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, दिस इज नथिंग बट दी रोटेटिंग एलिमेंट. हा काय आहे, दिस इज नथिंग बट दी रोटेटिंग एलिमेंट, आणि हा काय आहे, दिस इज नथिंग बट दी शाफ्ट. ओके, मग आता हा शाफ्ट रोटेट झाल्यानंतर आम्हाला काय करायचं आहे, हे रोटेटिंग एलिमेंटला पण काय करायचं आहे, रोटेट करायचं आहे. बरोबर, मग याच्यामध्ये हा काय असला पाहिजे, इथं परफेक्ट बॉन्ड असला पाहिजे. सो इन ऑर्डर टू हॅव दी परफेक्ट बॉन्ड इन बिटवीन दॅट, त्याच्यामध्ये परफेक्ट बॉन्ड जर मला पाहिजे असेल तर ऑब्वियसली आय एम प्रोव्हाइडिंग दी कीज ओव्हर हिअर. आणि इथं की प्रोव्हाइड करताना ह्या कीचा जो काही पार्ट असणार आहे तो या शाफ्टमध्ये असणार आहे, आणि काही पार्ट जो आहे तो बघा इथं आपण काय केलेला आहे, हब सेक्शन प्रोव्हाइड केलेला आहे. इथं जर तुम्ही जर बघितलं तर ह्या शाफ्टमध्ये इथं काय केलेलं आहे, सॉरी इन दिस रोटेटिंग एलिमेंट, इथं बघा हा रोटेटिंग एलिमेंट अशा प्रकारे आला आणि इथं काय झालेलं आहे, अशा प्रकारचा सेक्शन आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे. मग हा जो तुम्ही डेप्थ कट इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे, दिस इज नथिंग बट दी डेप्थ कट इन दी रोटेटिंग एलिमेंट, दॅट इज नथिंग बट दी हब. यालाच तुम्ही काय म्हणत असता, यालाच हब म्हणत असता. आणि सेम जो हब आहे, डेप्थ कट आहे, तो आपण इथं शाफ्टमध्ये पण प्रोव्हाइड केलेला आहे. याला काय म्हणत असता तुम्ही, की वे म्हणत असता, की ज्याच्यामध्ये हब पार्ट तुम्ही तुमच्या कीजचा काय करत असता, इन्सर्ट करत असता. ओके, मग अशा प्रकारचा जर तुम्ही की
की जर प्रोव्हाइड करत असेल की त्याचं वन एंड काय आहे, त्याचं वन एंड बघा इट इज अ गिव हेडेड. ओके, असं गिव हेडेड जर तुम्ही जर प्रोव्हाइड करत असाल दॅट विल बी नथिंग बट दी गिव हेडेड कीज. ओके, इट इज नथिंग बट दी रेक्टेंग्युलर कीज विथ अ हेड ॲट वन एंड. बघा हा काय आहे, एक रेक्टेंग्युलर कीज आहे. याचा जर तुम्ही क्रॉस सेक्शन जर बघितला, हा क्रॉस सेक्शन काय आहे, दिस इज नथिंग बट दी रेक्टेंग्युलर टाईप. ओके, आणि त्याचा जो सेकंड एंड आहे, ह्या एंडला आपण काय केलेलं आहे की हेड प्रोव्हाइड केलेला आहे. दिस इज नथिंग बट दी हेड. ओके, मग हा जो हेड प्रोव्हाइड केलेला आहे, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दॅट, इफ यू स्लाइड दिस रोटेटिंग एलिमेंट इन दिस डायरेक्शन, या रोटेटिंग एलिमेंटला मी जर ह्या डायरेक्शनला जर स्लाइड जर केलं तर दिस हेड विल ऑब्स्ट्रक्ट द स्लाइडिंग ऑफ दिस रोटेटिंग एलिमेंट ओव्हर हिअर. ओके, सो सच टाईप ऑफ द कीज विल बी कॉल्ड ॲज अ गिव हेडेड संक की. अशा टाईपच्या कीजला आपण काय म्हणणार आहे, गिव हेडेड संक कीज. ओके, सो एक्झाममध्ये जर विचारलं असेल तर व्हॉट इज गिव हेडेड की, इट इज नथिंग बट द रेक्टेंग्युलर कीज विथ अ हेड ॲट वन एंड नोन ॲज अ गिव हेड अँड इट इज युजली प्रोव्हाइडेड टू फॅसिलिटेट दी रिमूवल ऑफ द कीज. ओके, या कीला जर मला जर रिमूव्ह करायचं असेल, इफ आय वॉन्ट टू रिमूव्ह दिस की, सपोज आता बघा याच्यावरती मी हा रोटेटिंग एलिमेंट काय केलेला आहे, फिक्स केलेला आहे. नाऊ आय वॉन्ट टू डिसेंबल दिस शाफ्ट अँड दिस रोटेटिंग एलिमेंट. याला जर डिसेंबल करायचं आहे, सेपरेट करायचं आहे, तर ही कीला काढणं काय आहे, गरजेचं आहे. मग ह्या कीला इझिली काढता यावं, इफ आय वॉन्ट टू रिमूव्ह दिस की इझिली, या कीला मला जर रिमूव्ह इझिली जर काढायचं असेल तर सो आय हॅव प्रोव्हाइडेड दी हेड ओव्हर हिअर विथ द हेल्प ऑफ विच आय कॅन इझिली रिमूव्ह दिस की ओव्हर हिअर. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द गिव हेडेड संक की. ओके, नेक्स्ट जो संक कीचा टाईप आहे दॅट इज नथिंग बट दी फिदर संक की. ओके, ना व्हॉट इज दिस फिदर संक की, तुम्ही गिव हेडेड कीमध्ये बघितलं तर ओनली एकाच साईडला आपण काय केलं होतं, हेड वॉज प्रोव्हाइडेड ॲट दी वन एंड ओनली. बरं, इथं जर फिदर कीज जर बघितल्या, दीज आर नथिंग बट दी पॅरल कीज. ओके, दीज आर नथिंग बट दी पॅरल कीज. आता पॅरल की म्हणजे काय आपण बघितलं, पॅरल की म्हणजे अशीच की विच इज नॉट टेपर्ड. ओके, विच इज नॉट टेपर्ड ऑर वी कॅन से इट इज नथिंग बट दी टेपर्ड लेस. ओके, ती काय आहे, टेपर्ड लेस आहे. म्हणजेच काय म्हणू शकतो मी, बघा याचा जो स्लोप आहे, स्लोप काय आहे, 0 आहे, किंवा याची थिकनेस काय आहे, कंटिन्युअसली युनिफॉर्म आहे. याची थिकनेस जर कंटिन्युअसली युनिफॉर्म आहे दॅट इज इट इज अ टेपरलेस. मग टेपरलेस जर असेल तर ऑब्वियसली त्याला काय म्हणणार, वी कॉल्ड इट ॲज अ पॅरल की. ओके, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, पॅरल की म्हणणार आहे. सो फिदर की इज अ पॅरल की विच आर फिक्स आयदर टू दी शाफ्ट ऑर हब. ओके, ती एक तर शाफ्टवरती फिक्स केलेली असेल किंवा हबमध्ये फिक्स केलेली असेल. ओके, म्हणजे जो की जो तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहे, इट्स आयदर फिक्सिंग ऑन दी शाफ्ट ऑर इन दी हब अँड इट परमिट्स द रिलेटिव्ह ॲक्झियल मोमेंट बिटवीन द शाफ्ट अँड द हब. आता इथं बघा, इथं जर बघितलं तर दिस इज नथिंग बट द रोटेटिंग एलिमेंट. हा काय आहे, दिस इज नथिंग बट द रोटेटिंग एलिमेंट. ओके, की जो काय होणार आहे, इट विल मूव ऑर रोटेट ऑन दिस शाफ्ट. ओके, ह्या शाफ्टवरती तो काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. मग रोटेट होताना इथं जर बघितलं तर ज्यावेळेस तुम्ही ही फिदर की याच्यावरती प्रोव्हाइड करताय, ही फिदर की अशी जर प्रोव्हाइड केलेली असेल आणि याच्यावरती हा जर रोटेटिंग एलिमेंट असेल, दिस रोटेटिंग एलिमेंट कॅन इझिली मूव इन ऑर स्लाइड इन दिस फिदर की. ओके, या फिदर कीवरती फ्रॉम दिस पॉईंट टू दिस पॉईंट हा काय होऊ शकतो, हा रोटेटिंग एलिमेंट इझिली काय होऊ शकतो, स्लाइड होऊ शकतो. ओके, सो इट परमिट्स द रिलेटिव्ह ॲक्झियल मोमेंट बिटवीन द शाफ्ट अँड द हब अँड इट प्रिव्हेंट्स द रिलेटिव्ह रोटेशनल मोमेंट बिटवीन देम. ओके, आता इथं बघा, हा जो रोटेटिंग एलिमेंट आहे हा सेपरेटली रोटेट होऊ शकत नाही किंवा हा शाफ्ट सेपरेटली रोटेट होऊ शकत नाही. दॅट मीन्स जर शाफ्ट रोटेट होत असेल तर ऑब्वियसली हा रोटेटिंग एलिमेंट पण काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. म्हणजेच काय, त्याची ती रिलेटिव्ह रोटेशनल मोमेंट आहे ती आपण रिस्ट्रेन केलेली आहे, पण रिलेटिव्ह स्लाइडिंग जी आहे ती रिलेटिव्ह स्लाइडिंग आपण रिस्ट्रेन केलेली नाही, तर रिलेटिव्हली एकमेकावरती काय होऊ शकतात, स्लाइड होऊ शकतं. ओके, हे जे पॉईंट आहे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट टू. इफ द एक्झाम इन द एक्झाम दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, टेल मी द की विच इज गिविंग द sliding moment or axial moment, but it is restraining the rotational relative moment. What will be that key? That key will be nothing but this feather sunk key. Okay, so हे जे की पॉईंट आहे ना, दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू की प्रत्येक कीमध्ये डिफरन्स काय आहे. ओके, सो वी आर सीइंग द टाइप्स ऑफ द संक की. ओके, आतापर्यंत टाइप्स ऑफ द संक कीज आपण बघतो आहे. त्याच्यामध्ये नेक्स्ट संक की जर बघितली तर संक की आहे काय आहे, हे ऑलरेडी आपण बघितलं सुरुवातीलाच. काय संक की म्हणजे अशी की जे काय करते तुमच्या हबमध्ये पण इथं काय करते आणि की वेमध्ये पण काय करते, फिट होते. मध्ये बघा, हा जो शाफ्ट आहे दिस इज नथिंग बट दिस शाफ्ट. या शाफ्टमध्ये आपण काय केलेलं आहे, हा एक डेप्थ कट प्रोव्हाइड केलेला आहे इथं, बरोबर. हा एक काय केलेला आहे, डेप्थ कट आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे आणि ह्या डेप्थ कटमध्ये काय होणार आहे, ही जी की आहे ही काय होणार आहे, इन्सर्ट होणार आहे. हाफ पार्ट म्हणजे ही जी की आहे या कीचा हाफच पार्ट काय होणार आहे, या शाफ्टमध्ये इन्सर्ट होणार आहे. मग उरलेला हाफ पार्ट कुठं, तो उरलेला हाफ जो पार्ट आहे इथं जो आपण हब जो प्रोव्हाइड केलेला आहे बघा, रोटेटिंग एलिमेंटवरती हा जो आपण डेप्थ कट प्रोव्हाइड केलेला आहे दिस इज नथिंग बट दी हब. ओके, आणि हा काय आहे, दिस इज नथिंग बट दी की वे, ज्याच्यामध्ये की इन्सर्ट होणार आहे. मग आता तुम्ही ही जी की प्रोव्हाइड करणार आहे, आपण डिफरंट टाईपच्या आतापर्यंत कीज बघितल्या, पण तुम्ही जर एखादी सर्क्युलर डिस्क टाईप की, आता इथं बघा, इथं जर कीचा जर टाईप जर तुम्ही जर बघितला, इफ यू सी दी टाईप्स ऑफ दी की ओव्हर हिअर,
इथं जर कीचा जर टाईप जर बघितला तर आपण काय केलेलं आहे, एक सर्क्युलर डिस्क टाईप की आपण काय केलेलं आहे इथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ओके, इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग दी सेगमेंट ऑफ दी सर्क्युलर डिस्क ऑफ हिअर इट विल बी कॉल्ड एज अ वूड रफ की. ओके, अशी जी की असणार आहे दॅट की विल बी कॉल्ड एज अ वूड रफ की. ओके, अँड दी कीवे इज दी शाफ्ट इज इन दी फॉर्म ऑफ दी सेमी सर्क्युलर रिसेस. ओके, ॲक्च्युली बघा ही जी तुम्ही इथं सेमी सर्क्युलर की इथं शो करताय, ही सेमी सर्क्युलर डिस्क की जर मला याच्यामध्ये एंटर करायची असेल तर ऑब्वियसली इथला जो मी इथं जो डेप्थ कट प्रोव्हाइड करणार आहे तो सुद्धा कसा असला पाहिजे, इट्स विल बी सेमी सर्क्युलर. ओके, तेव्हाच ही काय होणार आहे याच्यामध्ये एंटर होऊ शकते. सो ऑब्वियसली दी कीवे जो असणार आहे तो शाफ्टवरती कसा असणार आहे, सेमी सर्क्युलर असणार आहे ॲट दी सेम कर्वेचर ऑफ दॅट की. ऑब्वियसली हा जो की आहे ह्या कीचा जो काही रेडियस असणार आहे त्या सेम रेडियसचा तुम्हाला इथं काय करावं लागणार आहे, की वे इथं काय करावं लागणार आहे, प्रोव्हाइड करावं लागणार आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट दी वूड रफ संक की. ओके, प्रत्येक कीचे जे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, जर तुम्हाला जर विचारलं दी की हॅविंग दी सेमी सर्क्युलर की वे, ऑब्वियसली ती की वे कोणती असणार आहे, इट विल बी नथिंग बट दिस वूड रफ की संक की वे. ओके, सो हे जे लिटल पॉईंट्स आहे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक इन टू दी सॅडल कीज. ओके, नेक्स्ट आपण जे बघणार आहे दॅट इज नथिंग बट दी सॅडल की. आत्तापर्यंत जे पण टाईप आपण बघितले दॅट वॉज नथिंग बट दी टाईप ऑफ दी संक की. ओके, आत्तापर्यंत जे पण टाईप जे बघितले दॅट वॉज नथिंग बट दी टाईप्स ऑफ दी संक की. नाउ विल एंटर इन टू दी नेक्स्ट टाईप्स ऑफ दी की दॅट इज नथिंग बट दी सॅडल की. Now what is this saddle key? These saddle keys are nothing but the keys having the flat surface at the bottom and it sits on the flat surface machine on the shaft. Okay, इथं जर बघितलं तर आपण इथं काय करतो, इथं हब वी आर प्रोव्हाइडिंग ओव्हर हिअर. इथं काय केलेलं आहे बघा, इथं आपण हब प्रोव्हाइड केलेला आहे ऑन दी रोटेटिंग एलिमेंट, बट शाफ्टवरती कोणताही की वे प्रोव्हाइड केलेला नाही. ओके, देर विल बी नो की वे ऑन दी शाफ्ट ओव्हर हिअर. मग शाफ्टवरती कोणताच की वे प्रोव्हाइड न करता एक फ्लॅट सरफेसची जर की तुम्ही प्रोव्हाइड करत असाल ऑन दी शाफ्ट अँड विच इज एंटरिंग इन टू दी हब ऑफ दिस रोटेटिंग एलिमेंट, ह्या रोटेटिंग एलिमेंटच्या हबमध्ये ती काय करते, एंटर करते, दॅट टाईप ऑफ दी की विल बी कॉल्ड एज अ फ्लॅट सॅडल की. ओके, त्या टाईपच्या कीला आपण काय म्हणणार आहे, फ्लॅट सॅडल की म्हणणार आहे. ओके, तर सॅडल की आहे, मग सॅडल की काय आहे तुमच्या लक्षात आला असेल. ओके, व्हॉट इज दी सॅडल की? सॅडल की आज नथिंग बट दी कीज दॅट फिट इन दी की वे ऑफ दी हब ओनली. ओके, हा जो फक्त हब जो तुम्ही प्रोव्हाइड केलेला आहे ह्या हबमध्येच ती फक्त काय होणार आहे, एंटर होणार आहे, बट इट इज नॉट एंटरिंग इन टू दी शाफ्ट. म्हणजे शाफ्टवरती आपण कोणताही डेप्थ कट प्रोव्हाइड करणार नाही आहे. हा शाफ्ट काय आहे, ॲज इट इज असणार आहे, त्या ॲज इट इज शाफ्टवरती आपण एक फ्लॅट सरफेस की काय करणार आहे, प्रोव्हाइड करणार आहे. सो तुम्हाला जर सॅडल कीची जर कॅरेक्टरिस्टिक जर विचारली, देर विल बी नो की वे ऑन दी शाफ्ट. ओके, शाफ्टवरती कोणताही की वे नसणार नाही किंवा कोणताही डेप्थ कट नसणार नाही. देर विल बी ओनली की वे ऑन दी हब ओनली. ओके, इथं फक्त हब आपण काय करणार आहे, प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके, सो दिस इज दी डिफरन्स बिटवीन दी संक की आणि सॅडल की. संक कीमध्ये जर बघितलं तर संक कीमध्ये काय होत होतं, इन दी संक की देर वॉज दी की वे ऑन दिस शाफ्ट ऑल्सो. शाफ्टवरती पण काय होता, की वे होता आणि या हबवरती पण काय होता, तुमचा की वे होता. बरोबर, इथं जर बघितलं तर शाफ्टवरती देर विल बी नो की वे, बट इन दी हब देर विल बी की वे इन विच दिस सॅडल की विल एंटर ओव्हर दिअर. राईट, सो मग आपण सॅडल कीचा एक टाईप ऑलरेडी बघितला, दॅट इज नथिंग बट दिस फ्लॅट सॅडल की. म्हणजे जर फ्लॅट सरफेस असलेली की जर तुम्ही प्रोव्हाइड करत असाल अँड विच इज ऑफ दिस सॅडल टाईप, इट विल बी नथिंग बट दिस फ्लॅट सॅडल की. ओके, if you see the next type of this saddle key, that is nothing but the hollow saddle key. Okay, आपण saddle key चे सुरुवातीला दोन टाईप बघितले होते, फ्लॅट saddle key आणि hollow saddle key. So if you see here what is this hollow saddle key, this hollow saddle key, now we are not providing any flat surface. Okay, या कीच्या साईडला जर तुम्ही बघितलं, if you see the bottom of this key, it is not of the flat type. Okay, flat type नाही, it is nothing but of the some circular area, or we can say it is nothing but having some radius. Okay, so hollow saddle keys are having the concave surface at the bottom. इथं जर बघितलं तर बॉटमला काय आहे, कॉन्केव सरफेस इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे आणि हा जो कॉन्केव सरफेस आहे कीचा तोच काय होणार आहे, या शाफ्टच्या सर्क्युलर पार्टवरती काय होणार आहे, इथं फिट होणार आहे. बरोबर, अशा प्रकारची जर तुम्ही की प्रोव्हाइड करत असाल विच इज नॉट एंटरिंग इन टू दी शाफ्ट की वे, बट इट इज एंटरिंग ओनली इन टू दी हब ऑफ दिस रोटेटिंग एलिमेंट अँड इट इज ऑफ दी such that it is having the concave surface at the bottom, such type of the key will be called as a hollow saddle key. Okay, अशा टाईपच्या कीला आपण काय म्हणणार आहे, hollow saddle key. ओके, मग दोन टाईप आत्तापर्यंत आपण फिनिश केले, दॅट इज नथिंग बट दी संक की. सगळ्यात पहिला काय बघितलं आपण, संक की आणि त्याचे टाईप. बरोबर, संक की काय आहे, संक की अशी की ज्याचं काय असणार आहे, शाफ्टवरती पण काय असणार आहे, की वे असणार आहे आणि हबवरती पण की वे असणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण बघितलं सॅडल की. सॅडल कीमध्ये काय असणार आहे, शाफ्टवरती कोणताही की वे नाही आहे, बट हबवरती काय असणार आहे, की वे प्रोव्हाइड केलेलं असणार आहे. ओके, नेक्स्ट विल सी दी राऊंड की. व्हॉट इज दिस राऊंड की? दिस राऊंड कीज आर नथिंग बट दी कीज विच आर हॅव्हिंग दी सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन एरिया. ओके, ही जी कीज आपण इथं प्रोव्हाइड करतो ह्या कीजचा
काय आहे सिलेंड्रिकल एक रॉड आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे हॅव्हिंग दी सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन. मग राऊंड कीज जे आहे हॅव्हिंग दी सर्क्युलर इन सेक्शन अँड फिट इन टू होल्स ड्रिल्ड पार्टली इन दी शाफ्ट अँड पार्टली इन दी हब. आता बघा इथं हा जो शाफ्ट इथं आपण प्रोव्हाइड केलेला आहे या शाफ्टमध्ये काय आहे आपण एक कीवे प्रोव्हाइड केलेला आहे बरोबर. आणि या कीवेमध्ये हा जी राऊंड जो तुम्ही की प्रोव्हाइड केलेली आहे राऊंड कीचा जो हाफ पार्ट आहे तो हाफ पार्ट ह्या शाफ्टमध्ये एंटर होणार आहे आणि हाफ पार्ट इथं काय होणार आहे हबमध्ये एंटर होणार आहे बरोबर. सो इफ यू आर प्रोव्हाइडिंग सच टाईप ऑफ दी की इट विल नथिंग बट दी राऊंड की. ऑब्वियसली नावामध्येच आहे दॅट इज नथिंग बट दी की विच इज हॅव्हिंग दी राऊंड क्रॉस सेक्शन ओके or the cylindrical cross section. Now next if you see next type of key is nothing but the tangent key. Now what are these tangent key? Tangent key are nothing but the fitted in the pair at a right angle. If you see if you observe this key over here इथं जर key जर बघितली this key is made up of the two element over here. ही key जी आहे this is we can show here with the two parts over here. हे दोन पार्ट जर बघितले हा जो फर्स्ट पार्ट आणि सेकंड पार्ट जर बघितला तर इथं काय आहे एकमेकाला टँजेन्शियल आहे ओके. इथं एकमेकाला काय आहे टँजेन्शियल आहे आणि हे दोघं पार्ट मिळून काय करताय एक की फॉर्म करताय बघा. जर शाफ्टवरती बघा शाफ्टवरती जर इथं जर बघितलं तर एक जो पार्ट आहे हा एक पार्ट ऑलरेडी इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे बरोबर. आणि हा जो सेकंड पार्ट आहे तो सेकंड पार्ट याच्यावरतीच इथं काय होणार आहे एंटर होणार आहे बरोबर. मग असे दोन पार्टमध्ये की जर तुम्ही प्रोव्हाइड करत असाल फिटेड इन अ पेअर बरोबर. बघा एक्झाममध्ये हे जे पॉईंट आहे ना दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टँजंट की नेहमी कशामध्ये असणार आहे इट विल बी इन दी पेअर ॲट अ राईट अँगल टू इच अदर ओके अँड मॅचिंग बॉडीज ऑफ अ रेक्टँग्युलर क्रॉस सेक्शन. दिस इफ यू सी ओव्हर हिअर द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस टँजंट की इज नथिंग बट द ऑफ द रेक्टँग्युलर टाईप ओके. सो फिगरवरनं तुम्हाला क्लिअर झालंच असेल की एका पेअरमध्ये आपण काय करतोय कीज प्रोव्हाइड करतोय विच आर टँजंट टू इच अदर ओके. सो सच टाईप ऑफ द कीज आर नथिंग बट दी टँजंट कीज ओके. अशा टाईपच्या कीजला तुम्ही काय म्हणणार आहे टँजंट कीज म्हणणार आहे ओके. सी दी नेक्स्ट टाईप इफ यू सी दी नेक्स्ट टाईप दॅट नेक्स्ट इज नथिंग बट दी स्प्लाइन्स. नाव व्हॉट इज दी स्प्लाइन्स. स्प्लाइन्स तुम्ही जर बघितलं दिस स्प्लाइन्स आर नथिंग बट दिस स्प्लाइन्स आर नथिंग बट दी बिल्ट इनबिल्ट कीज ओके. ह्या काय असणार आहे इनबिल्ट कीज असणार आहे विच आर फॉर्म्ड बाय शेपिंग दी आउटर सर्कम्फरन्स ऑफ दी शाफ्ट अँड दी इनर सर्कम्फरन्स ऑफ दी हब ओके. आता इथं बघा हब कोणता असणार आहे दिस विल बी दी हब ओके. दिस विल बी दी हब ओके. हा काय असणार आहे हब असणार आहे दिस इज नथिंग बट दी शाफ्ट ओके. आता या शाफ्टला ज्यावेळेस तुम्ही डिझाईन करणार आहे किंवा मॅन्युफॅक्चर करणार आहे ते मॅन्युफॅक्चर करतानाच त्याच्यावरती इथं बघा हे अशा प्रकारचं काय केलेलं आहे स्ट्रक्चर प्रोव्हाइड केलेलं आहे. आणि इथं जर बघितलं तर हबमध्ये इंटरनली काय केलेलं आहे अशा प्रकारचे डेप्थ कट काय केलेलं आहे इथं प्रोव्हाइड केलेले आहे बरोबर. मग तुम्ही हबमध्ये अशा प्रकारचे डेप्थ कट प्रोव्हाइड करताय की ज्याच्यामध्ये हा शाफ्टचा जो पार्ट आहे हा पार्ट काय होणार आहे एंटर होणार आहे बरोबर. सो अशा प्रकारचे टूथ लाईक स्ट्रक्चर इथं टीथ लाईक स्ट्रक्चर किंवा टूथ लाईक स्ट्रक्चर जर तुम्ही प्रोव्हाइड करत असाल तर दॅट टाईप ऑफ दी कीज विल बी कॉल्ड ॲज अ स्प्लाइन ओके. अशा टाईपच्या कीजला तुम्ही काय म्हणणार आहे स्प्लाइन्स म्हणणार आहे बरोबर. ही काय होणार आहे इथं की म्हणून ॲक्ट होणार आहे की ज्या ह्या हबमध्ये काय होणार आहे एंटर होणार आहे. सो स्प्लाइन्स आर नथिंग बट दी इनबिल्ट कीज विच आर फॉर्म्ड बाय शेपिंग आउटर सर्कम्फरन्स ऑफ दी शाफ्ट. बघा इथं सर्कम्फरन्स जो आहे शाफ्टचा जो आउटर सर्कम्फरन्स आहे त्याला आपण काय केलेलं आहे मॉडिफाय केलेला आहे. आणि जो हब आहे त्या हबचा इनर सर्कम्फरन्स आपण काय केलेला आहे मॉडिफाय केलेला आहे ओके. आणि वी आर प्रोव्हाइडिंग दी हिअर टूथ लाईक स्ट्रक्चर ओके. टूथ लाईक स्ट्रक्चर आपण इथं प्रोव्हाइड करत आहे. सो सच टाईप्स ऑफ द कीज आर नथिंग बट दी स्प्लाइन्स ओके. अशा टाईपचे कीज जर तुम्ही प्रोव्हाइड करत असाल त्याला आपण काय म्हणतो स्प्लाइन कीज. नाऊ नेक्स्ट जर बघितलं दिस नेक्स्ट इज नथिंग बट दी केनेडीज की अँड आय थिंक दिस विल बी दी लास्ट टाईप ऑफ दी कीज ओव्हर हिअर ओके. नेक्स्ट जी टाईप्स आहे तो नथिंग बट दी केनेडीज की. नाऊ व्हॉट इज दिस केनेडीज कीज. दिस केनेडी की इज नथिंग बट दी कन्सिस्ट ऑफ दी टू स्क्वेअर कीज ओके. आता बघा ज्यावेळेस आपण टँजंट की बघितलं तर टँजंट कीमध्ये देअर इट वॉज नॉट ऑफ दी स्क्वेअर क्रॉस सेक्शन. ती स्क्वेअर क्रॉस सेक्शनची नव्हती. तिथं जर बघितलं तर दोन काय होते टॅपर्ड सेक्शन आपण तिथं प्रोव्हाइड केलेले होते. केनेडीज की कन्सिस्ट ऑफ दी टू स्क्वेअर कीज ओके. हे जे पॉईंट आहे दिस इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू. केनेडी काय असणार आहे केनेडी की इज नथिंग बट दी की विच इज प्रोव्हाइडेड ऑफ दी टू स्क्वेअर कीज. दोन स्क्वेअर की आपण एकत्र प्रोव्हाइड करणार आहे अँड विच आर माउंटेड ऑन दी शाफ्ट ओव्हर हिअर. आता इथं बघा हा एक की वे मी इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे शाफ्टवरती आणि हा की वे 1 अँड दिस इज नथिंग बट दी की वे सेकंड ओके. सेकंड की वे मी इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे अँड दिस इज ऑफ दी स्क्वेअर क्रॉस सेक्शन. याच्यामध्ये ही काय आहे ही एक की वे इथं एंटर होणार आहे आणि ही जी दुसरी की आहे ती इथं एंटर होणार आहे बरोबर. आणि त्याच्यावरती हा जो रोटेटिंग एलिमेंट आहे हा रोटेटिंग एलिमेंट आपण काय करणार आहे फिट करणार आहे ओके. मग अशी कीज की ज्या दोन स्क्वेअर कीज मिळून फॉर्म करताय ऑन दी माउंटेड ऑन दी शाफ्ट दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ केनेडीज की ओके. अशी जी की आहे त्याला आपण म्हणतो असतो केनेडीज की ओके. सो दिस आर नथिंग बट दी कंप्लीट टाईप्स ऑफ दी कीज. आपण काय केलेलं आहे या लेक्चरमध्ये
जे काही शाफ्ट आहे तुमच्या जो सिलेबस आहे सिलेबसमध्ये तुमचं फक्त काय आहे ट्रान्समिशन शाफ्ट आहे. मग ट्रान्समिशन शाफ्ट काय करतो आहे, इट इज ट्रान्सफरिंग दी पॉवर फ्रॉम वन इलिमेंट टू अनदर इलिमेंट. आणि त्याच्यामध्ये डिफरंट टाईप जे आहे, व्हॉट इज ॲक्झल, व्हॉट इज स्पिंडल, व्हॉट इज द काउंटर शाफ्ट, व्हॉट इज द लाईन शाफ्ट, ते आपण डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो तो पॉईंट आहे दॅट इज नथिंग बट दी की. आता कीचं काय फंक्शन आहे तुम्हाला क्लिअर झालंच असेल की रोटेटिंग इलिमेंट जो आहे तो शाफ्टवरती फिट करण्यासाठी, जो जॉईंट करण्यासाठी आपण इलिमेंट यूज करतो, दॅट इज बी की. आणि मग कोणकोणत्या टाईपच्या तुम्ही ह्या कीज प्रोव्हाइड करताय, डिपेंड ऑन दॅट काय काय आहे, डिफरंट टाईपचे काय आहे कीज आपण प्रोव्हाइड केलेलं आहे. बरोबर. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं, तुम्ही जर परत जर ओव्हरव्ह्यू जर घेतला तर व्हॉट आर दी टाईप्स ऑफ दी कीज अवेलेबल देअर. त्याचा जर तुम्ही जर ओव्हरव्ह्यू जर घेतला तर बघा जे आपण कीज ज्या प्रोव्हाइड केल्या होत्या त्या प्रत्येक टाईप आपण काय केलेलं आहे, डिस्कस केलेलं आहे. बरोबर. इथं जर तुम्ही जर इफ यू सी ओव्हर हिअर, इथं जर बघितलं तर सगळ्यात आधी आपण काय संक की बघितली. ओके सॉरी, सगळ्यात आधी आपण काय बघितलं आहे, संकी जर बघितलेली आहे. ही संकीमध्ये आपण जर बघितलं तर संकीचे वेगवेगळे टाईप्स आहे, ते वेगवेगळे टाईप्स आपण डिस्कस केलेले आहे. रेक्टँग्युलर संकी, स्क्वेअर संकी, पॅरल संकी, गिव्ह हेड संकी, फिदर संकी आणि वुडरफ संकी. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण बघितलं सॅडल की. सॅडल कीमध्ये काय आहे, एक फ्लॅट सॅडल की आहे, हॉलो सॅडल की आहे. ह्या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे संकी आणि सॅडल कीमध्ये. संक कीमध्ये जर बघितलं तर तुमची जी की फिट होणार आहे ती शाफ्टवरती पण फिट होणार आहे, हबवरती पण फिट होणार आहे, म्हणजे दोन्ही ठिकाणी तुम्ही की वे प्रोव्हाइड करणार आहे. पण सॅडल की जर बघितलं तर सॅडल कीला फक्त तुम्ही हबमध्ये काय करताय, प्लेस प्रोव्हाइड करताय, डेप्थ कट प्रोव्हाइड करताय, पण शाफ्टवरती कोणताही तुम्ही काय करत नाही, की वे प्रोव्हाइड करत नाही. ओके. आणि त्याचे परत दोन टाईपचे, फ्लॅट सॅडल की आणि हॉलो सॅडल की. ओके. नेक्स्ट आपण बघितलं टँजंट सॅडल की, जिचं काय होतं ते दोन पेअरमध्ये, सॉरी एका पेअरमध्ये काय होत होते, एक की फॉर्म होत होती आणि दोन पेअर अशा प्रकारे आपण काय केलेल्या होत्या, प्रोव्हाइड केलेल्या होत्या. ओके. अशा प्रकारे आपण काय केलेलं होतं, दोन पेअर प्रोव्हाइड केले, दॅट इज नथिंग बट दी टँजंट. त्याच्यानंतर राऊंड की बघितली, विच इज हॅव्हिंग दी सिलेंड्रिकल रॉड ऑर इट इज हॅव्हिंग दी सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन एरिया. त्याच्यानंतर स्प्लाईन आपण बघितले की स्प्लाईनवरती काय होतं, शाफ्टवरतीच आपण काय केलेलं होतं, अशा प्रकारचे काय केलेलं होतं, टूथ लाईक स्ट्रक्चर काय केले होते, प्रोव्हाइड केलेले होते. बरोबर. आणि जे काय होत होते तुमच्या हबच्या इंटरनल सनकर्पन्सवरती एंटर होत होते. आणि केनेडीज की लास्टला आपण बघितले की दोन स्क्वेअर कीज जर तुम्ही प्रोव्हाइड करत असाल टू फॉर्म दी or to place the rotating element on the shaft, that will be called as a Kennedy's key. Okay. तर क्विकली आपण काय केलेलं आहे, सगळ्या टाईप्स ऑफ द कीज पण डिस्कस केलेले आहे, शाफ्ट पण डिस्कस केलेले आहे. ओके. इन दी नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिफरंट टाईप्स ऑफ द बेरिंग. ॲक्च्युली सिलेबसमध्ये जर बघितलं तर इन दी सिलेबस ओनली बुश टाईप ऑफ द बेरिंग आणि रोलर टाईप ऑफ द बेरिंग इज इन युअर सिलेबस. ओके. ह्या दोन टाईपच्या, सॉरी रोलर नाही, रोलर इज नॉट इन युअर सिलेबस. दी बॉल बेरिंग इज इन युअर सिलेबस. ओके. जी बॉल बेरिंग आहे, बुश बेरिंग अँड बॉल बेरिंग, दीज आर इन युअर सिलेबस. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे मशीन एलिमेंट आहे दॅट इज नथिंग बट दी फ्लाय व्हील. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट जर बघितलं तुम्ही गव्हर्नर. ओके. हे मशीन एलिमेंट तुमच्या सिलेबसमध्ये आहे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस दिस 4 टॉपिक, दॅट इज नथिंग बट दी बुश बेरिंग, बॉल बेरिंग, दॅट इज नंतर फ्लाय व्हील आणि गव्हर्नर. ओके. त्याचे डिफरंट टाईप्स आहे, व्हॉट आर द डिफरंट टाईप्स अँड व्हॉट आर दी पॉईंट फ्रॉम द एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, दॅट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. इथं जर बघितलं तुम्ही शाफ्ट आणि कीज, तर याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे की कोणत्या टाईप आहे आणि त्या प्रत्येक टाईपची कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे. इथं जर बघितलं तर प्रत्येक टाईपची काहीतरी काय आहे, कॅरेक्टरिस्टिक आहे आणि त्याच्यावरून त्याला काय दिलेलं आहे, आपण नाव दिलेलं आहे. बरोबर. सो तुम्ही नावावरनं काय करू शकता, इझिली आयडेंटिफाय करू शकता आणि ऑप्शनमध्ये चूज करू शकता. ओके. आणि या प्रत्येक जो मशीन एलिमेंट आहे त्याचं फंक्शन काय आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यावरती MCQ फॉर्म होऊ शकतात. दॅट मीन्स ट्रान्समिशन शाफ्टचं फंक्शन काय आहे, तो का प्रोव्हाइड करतो, त्याच्यानंतर ॲक्झलचं फंक्शन काय आहे, त्याच्यानंतर ॲक्झल आणि शाफ्टमध्ये डिफरन्स काय आहे. ओके. त्याच्यानंतर कीजचं फंक्शन काय आहे, मग प्रत्येक टाईपची कीज आहे त्याचं फंक्शन काय आहे, किंवा ह्या कीला असं नाव का दिलेलं आहे, तर याच्यावरतीच MCQ फॉर्म होऊ शकतं. देर विल बी नो डिफरंट टाईप्स ऑफ दी MCQs कॅन बी फॉर्म ऑन दिस टॉपिक. नेक्स्ट जे बुश आणि बॉल बेरिंग आहे त्याच्यावरती तुमचं मटेरियलवरती पण क्वेश्चन फॉर्म होऊ शकतो की बुशिंगसाठी कोणतं मटेरियल यूज करणार, किंवा बॉल बेरिंगसाठी कोणतं मटेरियल यूज करणार, किंवा त्याचे वेगवेगळे टाईप्स काय आहे. ओके. त्याच्यानंतर फ्लाय व्हील, गव्हर्नर. ओके. विल सी इट इन टू द नेक्स्ट लेक्चर. टुडे विल स्टॉप अँड विल मेट इन टू नेक्स्ट लेक्चर. ओके. सो थँक्यू.